بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں، بہنوں اور طلباء کرام، خوش آمدید آپ کا علم و ہدایت ہب میں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پوری زندگی کا سفر کریں گے، ان کی ولادت سے لے کر وفات تک۔ یہ وہ نبی ہیں جن کے قدموں تلے زمزم پھوٹا، جن کی گردن پر چھری رکھی گئی اور اللہ نے انہیں بچایا، جنہوں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم و ہاجرہ کا پس منظر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ان کے کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مدت کے لیے مصر تشریف لے گئے تھے۔ وہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام، جو مصر سے تعلق رکھتی تھیں، ان کے نکاح میں آئیں۔ ولادت حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ربی حبلی من الصالحین۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سورۃ الصافات 100۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ یہ اللہ کا خصوصی انعام تھا۔ فبشرناہ بغلام حلیم۔ ترجمہ: تو ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ سورۃ الصافات 101۔ لفظ حلیم یعنی بردبار، صابر، خاموش طبیعت، قرآن نے بچپن میں ہی آپ کی یہ صفت بیان کر دی۔ اس میں مبارک اسماعیل عبرانی لفظ سے ہے، جس کے معنی ہے اللہ نے سنا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی گئی۔ مکہ میں چھوڑنا، صبر کا امتحان۔ جب اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے، اللہ کا حکم آیا۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو مکہ کی خشک وادی میں چھوڑ آئیں۔ وہاں نہ درخت تھا، نہ پانی، نہ آبادی، صرف ریت، پتھر اور آسمان۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس تھوڑا پانی اور کھجوریں رکھیں اور واپسی کے لیے پیر اٹھایا۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، ابراہیم، آپ ہمیں یہاں کس کے حوالے چھوڑ رہی ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اور حضرت ہاجرہ نے فوراً کہا، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ توکل کی معراج ہے۔ ایک ماں، ایک شیر خوار بچہ، ایک ویران وادی، مگر یقین اللہ پر۔ جب ابراہیم علیہ السلام دور نکل گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، میں نے اپنی ذریت کو ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں، تیرے محترم گھر کے پاس۔ سورۃ ابراہیم 37۔ آب زمزم کا معجزہ۔ پانی ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اپنے لخت جگر کو نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ وہ دوڑیں صفا کی پہاڑی کی طرف، اوپر چڑھیں، دیکھا کہیں پانی نہیں۔ مروہ کی طرف دوڑیں، کہیں پانی نہیں۔ یہ سلسلہ 7 بار دہرایا۔ آج یہی سعی مسلمانوں پر حج و عمرہ میں فرض ہے۔ 7ویں چکر کے بعد جب وہ واپس آئیں تو اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا تھا۔ رحمت اللہ علیہ نے اس پانی کے گرد مٹی ڈال کر روکا اور کہا، زمزم، ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہاجرہ نہ روکتی تو زمزم بہتی ندی بن جاتی۔ آج تک وہ چشمہ جاری ہے، 1400 سال سے زائد عرصے سے۔ کروڑوں حاجی پیتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے اللہ کا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ترجمہ: بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورۃ التوبہ 120۔ قبیلہ جرہم اور مکہ میں آباد کاری۔ زمزم کا پانی دیکھ کر پرندے منڈلانے لگے۔ عرب بادیہ نشین سمجھ گئے، یہاں پانی ہے۔ قبیلہ جرہم یمن کا ایک قبیلہ وہاں آیا اور حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی۔ انہوں نے اجازت دی۔ اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے میں پلے بڑھے، عربی زبان سیکھی اور پھر اسی قبیلے میں نکاح کیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام وقفے وقفے سے مکہ آتے رہے اور بیٹے کا حال دیکھتے رہے۔ عظیم قربانی، امتحان ابراہیم و اسماعیل۔ یہ وہ واقعہ ہے جو قیامت تک یاد رہے گا، جو عید الاضحیٰ کی بنیاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا،
इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अदबाहुक। तर्जुमा, मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूं। सूरत उस-साफ़ात 102। अंबिया का ख्वाब वही है, ये अल्लाह का हुक्म था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को बताया, बगैर किसी लाग लपेट के, फंजुर माज़ा तरा। तर्जुमा, तो देखो तुम्हारी क्या राय है। सूरत उस-साफ़ात 102। और इस्माईल अलैहिस्सलाम, जवान बेटा जिसमें खून दौड़ता होगा, जिंदगी की तमन्ना होगी, क्या कहा? या अबतिफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। तर्जुमा, अब्बा जान, जो हुक्म हुआ है कर डालें, आप मुझे इंशाअल्लाह साबरों में पाएंगे। सूरत उस-साफ़ात 102। सुभान अल्लाह, ये जवाब है या ईमान की महराज है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खुद कहा, अब्बा मेरे हाथ पांव बांध दें ताकि तकलीफ में आपको कोई नुकसान ना पहुंचाऊं, और मुंह को जमीन की तरफ करें ताकि मेरी आंखें देखकर आपका हाथ ना रुके। बाप ने बेटे को लिटाया, छुरी गर्दन पर रखी। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। तर्जुमा, फिर जब दोनों ने अपने आप को हुक्म खुदावंदी के हवाले कर दिया और इब्राहीम ने उन्हें पेशानी के बल गिरा दिया। सूरत उस-साफ़ात 103। और फिर आसमान से आवाज, या इब्राहीम कद सद्दक़्त रुया। ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। सूरत उस-साफ़ात 104, 105। और अल्लाह ने जन्नत से एक मेंढा भेजा, इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान हुआ। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। तर्जुमा, बेशक ये एक खुली आजमाइश थी। सूरत उस-साफ़ात 106। भाइयों, जब हमारे घर में कोई तकलीफ आती है, कोई कुर्बानी देनी पड़ती है, तो इस्माईल अलैहिस्सलाम को याद करें और कहें, इंशाअल्लाह साबरों में पाएंगे। तामीर काबा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि काबा तामीर करें। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। तर्जमा, और जब इब्राहीम और इस्माईल इस घर की बुनियादें उठा रहे थे। सूरतुल बकरा 127। बाप बेटा मिलकर अल्लाह का घर बनाते हैं, ये वो तस्वीर है जो क़यामत तक नहीं भूलेगी। रिवायत है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाकर देते थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुनते थे। जब दीवार ऊंची हो गई तो मकाम इब्राहीम, वो पत्थर जिस पर आप खड़े हुए, खुद बुलंद होता गया और दोनों साथ दुआ करते जाते, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तर्जुमा, ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला, जानने वाला है। सूरतुल बकरा 127। ये दुआ सिर्फ उनकी नहीं, ये हर नेक काम के बाद हमारी दुआ होनी चाहिए। हजर अस्वद, वो स्याह पत्थर जो आज भी काबा के कोने में नस्ब है, जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसे अपनी जगह नस्ब किया। इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह लिखते हैं, हजर अस्वद जन्नत का पत्थर है जो दूध से ज्यादा सफेद था, मगर आदम की औलाद की गुनाहों ने उसे स्याह कर दिया। अजान के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज का ऐलान किया और इस्माईल अलैहिस्सलाम पहले माजून बने, पहले इमाम बनी इस घर की। इज़्दिवाजी जिंदगी और नस्ल। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कबीला जुरहम की 2 खवातीन से निकाह किया। आखिरी ज़ौजा का नाम सईदा या राला जिक्र हुआ है। आपकी 12 बेटे थे, जिनकी नस्ल से कबाइल अरब फैले। इन्हीं कबाइल में से एक नस्ल से नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाई। इस्माईल अलैहिस्सलाम अरबी ज़बान के पहले मुतकल्लिम कहलाते हैं। उन्होंने कबीला जुरहम से अरबी सीखी और इसे फसाहत की बुलंदी तक पहुंचाया। वफ़ात और मीरास। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने 137 साल की उम्र पाई। आपकी तदफीन मक्का मुकर्रमा में हिजरे इस्माईल के करीब हुई। आपकी मीरास यानी वो नेमतें जो आपने उम्मत को दी, आबे ज़मज़म जो आज तक नहीं सूखा, खाना काबा, क़िबला आलम, हज और उम्रा की सई, सफ़ा मरवा, ईद उल अधा की कुर्बानी, सुन्नत इब्राहीमी, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब, इस्माइली नस्ल। खुलासा व नसीहत। भाइयों और बहनों, आज हमने क्या सीखा? पहला, तवक्कल अलल्लाह। जब सब दरवाजे बंद हों, अल्लाह का दरवाज़ा खुला होता है, आबे ज़मज़म। दूसरा, वालिदैन की इताअत। इस्माईल अलैहिस्सलाम का जवाब, अब्बा जी करी, मैं साबिर रहूंगा। तीसरा, कुर्बानी। वो सिर्फ मेंढे की नहीं, अपनी ख्वाहिशात की भी देनी पड़ती है। चौथा, मेहनत। काबा खुद नहीं बना, बाप बेटे ने मिलकर पत्थर उठाए,
5वां, दुआ। हर काम के बाद रब्बना तकब्बल मिन्ना। दुआ और इख्तिताम। अल्लाह ताला हमें अंबियाए कराम की सीरत से सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, अपने घर वालों को शेयर करें, खास तौर पर बच्चों को, और सब्सक्राइब करके हमारे साथ इल्मो हिदायत का सफ़र जारी रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।